ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲੇਮ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਕੀਵਰਡਸ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, they have been covered in the previous two videos in two parts, part 1 and part 2। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਲੇ ਨੋਟਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਵਨਸ ਮੋਰ ਕਿ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਮੈਥ, ਤੇ 8th ਮੈਥ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोट्स विच कवर किया जा चुका है। वो हालतां, वो शर्तां दसो जिहदे विच अग लग सकती है, ठीक है। सो दी कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर, देयर आर 3 कंडीशंस। One is the presence of air or oxygen, actually mainly oxygen, because air contains 21% oxygen, so you can write air or oxygen, but the मेन रिएक्टिव एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होएगी, अगर मान लो एटमॉस्फेयर च ऑक्सीजन कट दी जाए तो 78% नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन ही होवे कल्ली then combustion will not take place. So nitrogen gas which combustion does not take place. So combustion takes place in air because of the presence of oxygen. So पहली condition है ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। दूजा है कंबस्टिबल मटीरियल, जलन वाली चीज़ होनी चाहिए है। इट कुड बी ऑयल, इट कुड बी वुड, इट कुड बी प्लास्टिक, इट कुड बी पेपर और इट कुड बी क्लोथ्स। एनी कंबस्टिबल मटीरियल विच कैन कैच फायर, उन्होंने से फ्यूल कहने हैं, सो वो होना चाहिए। दैन देयर शुड बी सफिशेंट हीट टू रीच द इग्निशन टैंपरेचर ऑफ द फ्यूल, मतलब कि देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ हीट विच विल इंश्योर that the ignition temperature of the fuel can be attained। वो ignition temperature तक पहुंचना चाहिए। अगर ठंड रहेगी तो अगर गर्म नहीं होएगी, गर्मैश नहीं मिलेगी तो भी अग नहीं लगेगी। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एयर और ऑक्सीजन, कंबस्टिबल मटीरियल एंड थर्ड इज हीट, ठीक है। तुसीं इहनूं इदां याद रख लो बच्चों, CHO, चो, बड़ा सौखा है, CHO, C for combustible material, H for heat, O for oxygen। चो बड़ा आसान है, CHO, these 3 conditions, C for combustible material which is also known as fuel, H for heat for raising the temperature to ignition temperature, and O for oxygen which is freely available in the atmosphere, ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। वेरी इजी। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, हवा का प्रदूषण होता है। लकड़ बालते हैं बड़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कोला बालते हैं तो भी बड़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस साढ़े फेफड़ियां भी जाती है, साह लेने तो हवा भी जाती है, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल दे कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। अगला है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज कैरोसिन,
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੋਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਤਰਲ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਰੋਸਿਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਊਲ ਮਸਟ ਬੀ ਹੀਟਡ ਟੂ ਇਟਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਬਰਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, HO, CHO, so there should be sufficient heat to raise the temperature of the combustible material to its ignition temperature before it can start burning, ठीक है। सो ਇਹ ignition temperature ਇਹ terms याद होनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ fire produced by oil cannot be controlled by water, ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਪੋਰ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਆਇਲ, ਵਾਟਰ ਸਿੰਕਸ ਡਾਊਨ, ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਮਸਟ ਨੈਵਰ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਆਇਲ ਫਾਇਰਸ, ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Okay, question number 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੋ CNG ਹੈ, compressed natural gas, ਉਹਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ, use of petrol and diesel releases unburnt carbon particles and oxides of carbon, nitrogen and sulfur. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਬਰਨਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹਵਾ 'ਚ। ਤੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਕਾਜ਼ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਦਿਸ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, CNG, compressed natural gas, is a much cleaner, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। This is how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. This is the main reason that use of CNG in automobiles has brought down the level of pollution in our cities. So ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਬਰਨਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ, which is not the case in the case of CNG. That is why as CNG is being used increasingly in place of diesel and petrol, the pollution levels in the cities are coming down. आगे चलिए। Question number 4. Compare LPG and wood as fuels. ਕਹਿੰਦੇ LPG ਹੈ ਜੋ liquefied petroleum gas, ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
पहला पॉइंट लिखना है वुड हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज, सेंचुरी होंदी सदी, 100 साल के समय के अंतराल में क्या जाता है सेंचुरी, तो सेंचुरीज मैंने सदियाँ, एज डोमैस्टिक एंड इंडस्ट्रीयल फ्यूल, मतलब कि फैक्ट्रियां विच, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਓ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ LPG ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ, ਹੁਣ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਚੀਪਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ LPG, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ LPG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ LPG ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇजेस ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ LPG ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਦੈਨ ਵੁੱਡ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ LPG ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ 2-3 ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਆ ਜੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ, ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ LPG ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ। LPG ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ LPG ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਰੂਰਲ ਹੁੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 2-3 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 50 ਗਜ ਦੇ, 1 ਮਾਲੇ ਦੇ, 2 ਮਾਲੇ ਦੇ, 3 ਮਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਕੜ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਟ ਵੁੱਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਨੇਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ टाउन्स। ठीक है, आगे चलिए। ओके, वुड बर्निंग प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक विच पोल्यूट्स द एयर एंड आल्सो कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ਲੱਕੜ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮੈਨੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, LPG ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮਚ ਕਲੀਨਰ। LPG ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੱਟ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਧੂੰਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ LPG ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। LPG ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮਚ ਕਲੀਨਰ ਐਂਡ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਨਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ LPG ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੁੱਡ ਬਰਨਿੰਗ ਲੀਵਸ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਰੈਸੀਡਿਊ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ। ਉਹ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਭੂੰਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸ਼ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
बट देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम विद यूजिंग LPG। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ टी कैपिटल हो गया, टी कैपिटल नहीं है क्योंकि कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, बट देयर इज़ टी छोटा आएगा, इतने टी छोटा कर देना, ठीक है। देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम विद LPG। ਹੁਣ LPG ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇयर इज़ नो सच प्रॉब्लम ऑफ अनडिज़ायरेबल रेजिड्यू और ऐश being left behind by using LPG, ठीक है। दूजी गल बच्चों, आखिरी गल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज 55,000 किलो जूल पर kg। जो LPG की कैलोरीफिक वैल्यू है वो 55,000 kg हैगी है, किलो जूल्स पर kg पर किलोग्राम, एंड दैट ऑफ वुड लाइज बिटवीन ओनली 17,000 to 22,000 किलो जूल्स पर kg। दस LPG इज़ मोर एफिशिएंट दैन वुड एज अ फ्यूल। अर्थात 1 किलो LPG ले लो, 1 किलो लकड़ ले लो, तो 1 किलो LPG मेरे वास्ते कितना कम करेगी? आलमोस्ट 4-5 गुणा ज़्यादा कम करेगी। सो इट मीनस LPG जी है वो कैलोरीफिक वैल्यू वो ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, वो दैट इज़ मोर एफिशिएंट, वो आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। आओगे चलिए, ओके। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजनस। ये पार्ट्स है ने, सो वी विल आंसर all the parts separately. Give reasons। पहले कहते water is not used to control fires involving electrical equipment। अर्थात जिथे बिजली दे शॉर्ट सर्किट करके बिजली दे स्पार्क करके अग लगी होवे, AC नू, फ्रिज नू या इहो जी कोई होर चीज़ नू, बिजली दी इक्विपमेंट नू अग लगी होवे, उत्थे पानी नहीं वरतना चाहिए। क्यों? पहले तेल की गल आई सी कि वाटर इज़ नॉट यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑयल फायर्स। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? वाटर इज़ हैवियर दैन ऑयल, इट सिंक्स बिलो एंड ऑयल कीप्स बर्निंग, ठीक है। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ कि वाई वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फायर्स इनवॉल्विंग इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इनवॉल्विंग इलैक्ट्रिकल फायर्स बिकॉज वाटर इज़, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इनवॉल्विंग इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਫਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ फायर्स इनवॉल्विंग इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज़ लाइकली टू कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी राही बिजली प्रवाहित हो सकती है। बिजली इज़ अ, वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड दस हार्म दोज फाइटिंग दी फायर। दोज मैंने वो बंदे ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਿਕॉज ਵਾਟਰ may conduct electricity and cause electric shock to firefighters, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, and thus harm those fighting the fire, ਜਾਂ it can cause electrical shock to the people engaged in fighting the fire, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ water conducts electricity and it can cause electric shock to the people who are involved in fighting the fire। आगे चलिए, LPG इज़ अ बैटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। देखो हम दूजी बार रिपीट हो रहा है, पहले सी कंपेयर, हूँ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ है, वो चो जवाब मिलेगा, रलदा मिलदा जवाब है। कहते एक्सप्लेन करो वाई LPG इज़ अ बैटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। सो LPG इज़ अ बैटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड बिकॉज LPG इज़ मोर एफिशिएंट दैन वुड, इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू दैन वुड। सब तो वड्डी गल तो हैगी है कि ਇਹਦੀ कैलोरीफिक वैल्यू वुड तो ज़्यादा हैगी है। फिर दूजा LPG इज़ क्लीनर फ्यूल, ज़्यादा साफ सुथरा बालन है। इट डज़ नॉट गिव ऑफ स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स, ਇਹ पोल्यूट करने वाले अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स नहीं छड्डदा, तो दूजी गल है धुआं भी नहीं छड्डदा, ठीक है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी रेजिड्यू, बाद चों कोई सुआह वगैरह भी छड्ड के नहीं जाता LPG, ठीक है। इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ मच ईजियर दैन वुड, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਆਣਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ट्रांसपोर्टेशन ਜਿਹੜੀ है वो ਲੱਕੜ ਨਾਲੋਂ बड़ी आसान है, ठीक है। ਇਹ 4 पॉइंट ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, which explain why LPG is a better domestic fuel than wood। आगे चलिए,
ओके, पार्ट सी, पेपर बाय इटसेल्फ कैचिज फायर ईजीली। बाय इटसेल्फ मैंने कला कागज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਰੈਪਡ ਅਰਾਊਂਡ ਐਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਈਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ। ਪਰ ਉसी ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਚਫੇਰੇ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ ਇਟਸੈਲਫ ਕੈਚਿਜ਼ ਫਾਇਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਰੀਚਡ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ। ਸਿੰਪਲ। ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਇਗਨਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਡ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਈਪ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਰੈਪਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਈਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ठीक है, आओ आगे चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल्ड डायाग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। बच्चे मैं डायग्राम तो नहीं बनाया पर मैं तुहानू फिर तुहाडी किताब चों जो फोटो है वो मैं लैके इत्थे रख दी है। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੇਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਲੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲਕੀ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲੂ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਫਲੇਮ। ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਪਾਰਟ, नॉन लूमिनस जोन, इट इज़ दी हॉट इज़ ब्लू कलर। फिर येलो पार्ट आ गया, इट इज़ अपना मिडल जोन। ठीक है, इट्स अ पार्शियल कंबशन है। फिर डार्क जोन है। ठीक है बच्चों, इनू इनर मोस्ट जोन कहा जाता है। इच अनबर्नट वैक्स वेपर्स है ने। इट इज़ लीस्ट हॉट। सो 3 पार्ट्स है ने, लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट। ठीक है, तो फिर आ गया दी हॉटेस्ट। फिर आउटर मोस्ट इज़ नॉन लूमिनस जोन, फिर लूमिनस जोन, फिर डार्क जोन। फिर बाद का रंग ब्लू हो गया, फिर मिडल का येलो हो गया, तो थले का जोड़ा है इनर मोस्ट का ब्लैक हो गया। बस सो सिंपल रंग की गल हैगी है, जोन के कलर की गल हैगी है, टैंपरेचर की गल हैगी है। सारिया गल्लां नूं तुहानूं रट्टा लगाना पेगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पेगी, तो लेबलिंग भी 3 जोन की लेबलिंग जी है इस तरह तुसीं करनी है। ठीक है, आओ अगे चलिए। ओके, नेम द यूनिट in which the calorific value of a fuel is expressed। ਉਹ ਇਕਾਈ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅ ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ kg, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ kJ ਬਟਾ kg, ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ kg, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਬਸ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ, ਭਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट हैगी किलो जूल्स पर kg, ठीक है। आगे चलिए। ओके, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वाला भी। यह समझाओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अग ते किवें काबू पाती है। तो यदा जवाब बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल्स फायर्स इन 2 वेज, 2 ढंग दे नाल ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਏਅਰ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦਸ ਇਟ ਸੈਟਲਸ ਓਵਰ ਬਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਟਲਸ ਮੈਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਂਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਐਂਡ ਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿੰਕ ਮੈਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਏਅਰ, ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਜਲਣ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, CHO ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਟ ਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ। ਜਿਹੜੀ CO2 ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। liquid carbon dioxide becomes gas, and whenever any liquid turns into gas it cools down। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਗੈਸ ਐਂਡ ਕੂਲਸ ਡਾਊਨ ਗ੍ਰੇਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਫਿਊਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਤਦ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੰਡੀ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਊਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। What are the 2 ways in which carbon dioxide gas extinguishes fire? How does carbon dioxide works like a double-edged sword? ठीक है, it is heavier than air and on expansion it cools down greatly and it brings down the temperature of the combustible material। ठीक है बच्चों, सो ये 2 तरीके ने जिहदे नाल कार्बन डाइऑक्साइड अग ते काबू पाती है। आगे चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain। ਬੱਚੋ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਫਟ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ। ਮੋਇਸਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਇਗਨਾਈਟ ਅ ਹੀਪ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਹੀਟ ਗੈਟਸ ਕੰਡਕਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਹੀਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚ ਇਟਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਈ ਪੇਪਰ ਰੈਪਡ ਅਰਾਊਂਡ ਐਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਈਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਚ ਫਾਇਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬਰਨ ਅ ਹੀਪ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੰਨੇ dry leaves catch fire easily because they attain the ignition temperature easily on heating। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਲੈਂਜ। ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ। ਪਰ ਸੁੱਕੀ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਡਰਾਈ ਲੀਵਸ ਦੇ ਰੀਚ देयर इग्निशन टेम्परेचर एंड दे कैच फायर। दैट्स ऑल, सो सिंपल। आगे चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। विच जोन ऑफ अ फ्लेम दा लाट दा केड़ा जोन डज अ गोल्डस्मिथ मैंने सुनियारा ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੌਹਰੀ, यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਟ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਯੂਜ਼ਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਐਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਐਸ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਅ ਫਲੇਮ। ਬਸ ਹੁਣ ਗਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਅ ਫਲੇਮ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ this part of flame undergoes complete combustion and is the hottest। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਲਣ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫਲੇਮ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਲਟਿਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈ ਪਲੇਸਿੰਗ them in this part of the flame। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ that zone undergoes complete combustion and has got the highest temperature or it is the hottest part of the flame। ठीक है, आगे चलिए। ओके, इन एन एक्सपेरीमेंट, छोटा न्यूमेरिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 4.5 kg ਆਫ ਆ ਫਿਊਲ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਰਨਟ। 4.5 ਕਿਲੋ ਫਿਊਲ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਾਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਟੂ ਬੀ 180,000 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ, 1,80,000 ਕਿਲੋ ਜੂਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,80,000 1,80,000 और 180,000 किलो joules of heat was produced। Calculate the calorific value of the fuel। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, calorific value is equal to heat produced by fuel divided by mass of fuel। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 8 ਵਾਰ 10 ਵਾਰ 12 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ। Calorific value is equal to heat produced by fuel divided by mass of fuel। So heat produced by fuel is how much? 180,000 kilojoules। What is the mass of fuel? 4.5 kg। So जिले ਨੂੰ डिवाइड ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 40। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ डिवाइड ਕਰ ਲਓ, you are in 8th, I don't have to divide it for you। ਇਹ ਤੁਸੀਂ डिवाइड ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਰਫ ਵਿੱਚ,
you will get this answer 40,000 kilojoule ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਟਾ kg। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਸਵਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਫਿਊਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਾਸ ਆਫ ਫਿਊਲ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ kg। ਦਸ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40,000 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ kg। आओ ਹੁਣ ਅੱਗੇ चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कैन दी प्रोसैस ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग होंगे बच्चों लोहे नूं जंग लगना, बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस। कहते ये बारे चर्चा करो कि जिहड़ा जंग लगन की क्रिया है उन्होंने कंबशन आख्या जा सकता है। आओ देखिए हुण कहते दो रस्टिंग है, कुछ पहले कुछ कॉमन गल्लां ने दोनों विच। दो रस्टिंग इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज जिहड़ी हुंदी बच्चों जिहदे विच हीट प्रोड्यूस होवे। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੈਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਹੀਟ। ਸੋ ਕੰਬਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। रस्टिंग आल्सो इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड कंबशन इज आल्सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यह तो हैगी थोड़ी सिमिलैरिटी, ठीक है। बिकॉज रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसैस, पर रस्टिंग नूं असीं एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। एंड आयरन अंडर गोइंग रस्टिंग डज नॉट क्वालीफाई एज अ फ्यूल और कंबस्टिबल मटीरियल, बट रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। असीं इस करके रस्टिंग नूं कंबशन नहीं कह सकते, बिकॉज असीं आयरन नूं, तो नहीं कह असीं कदी लोहे नूं चुल्हे 'ਚ बालते हैं भी अपनी चाह बनाने लिए, रोटी बनाने लिए, नहीं। आयरन डज नॉट, बिकॉज आयरन अंडर गोइंग रस्टिंग डज नॉट क्वालीफाई एज फ्यूल और कंबस्टिबल मटीरियल। असी आयरन नूं फ्यूल या कंबस्टिबल मटीरियल नहीं कह सकते। दूजी गल किहड़ी है फरदर, पहली गल तो है कि रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसैस एंड आयरन कैन नॉट बी कॉल्ड अ कंबस्टिबल मटीरियल। दूजी गल फरदर, रस्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन दी एबसेंस ऑफ मॉइस्चर। वड्डी गल है, यह डिफरेंस है कि रस्टिंग कैन टेक प्लेस ओनली वैन एयर इज आल्सो अवेलेबल, ऑक्सीजन इज आल्सो अवेलेबल एंड वाटर इज आल्सो अवेलेबल, बट कंबशन कैन टेक प्लेस इन ड्राई एयर। पर ये हवा विच मॉइस्चर ना भी होवे, ठीक है, दैन कंबशन कैन टेक प्लेस विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ड्राई एयर विच भी। पर ड्राई एयर दे विच रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस but combustion will take place. So there are certain similarities between the two. पहली गल है कि it is an exothermic process जड़ा rusting है, and rusting also involves reaction with oxygen, ठीक है। पर फर्क ही है कि rusting is a very slow process and combustion is a very fast process। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फटाफट ਸਾਨੂੰ heat energy ਮਿਲਦੀ है and that heat energy can be utilized for carrying out some work। ਅਸੀਂ ਰਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਟਿੰਗ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮॉइस्चर, बट कंबशन कैन टेक प्लेस इन दी एबसेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। अगर मॉइस्चर नहीं भी होएगा कंबशन टेक प्लेस हो जाएगा, बट रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन दी एबसेंस ऑफ मॉइस्चर। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ठीक है। आओ ਅੱਗੇ चलिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरीमेंट। अबीदा ते रमेश एक प्रयोग कर रहे सी इन विच वाटर वाज टू बी हीटिड इन अ बीकर। वो एक्सपेरीमेंट की सीगा, जिहड़ा पानी सीगा उन्होंने बीकर दे विच गर्म करना सी। अबीदा कैप्ट द बीकर नीयर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अबीदा ने अपना बीकर जिहड़ा सीगा वो जिहड़ी उहदी बत्ती हुंदी है मोमबत्ती की, जिथे येलो पार्ट विच इज़ दी मिडल पार्ट, मिडल जोन, लूमिनस जोन, उत्थे उन्हें अपना बीकर रखिया, ठीक है। रमेश कैप्ट दी बीकर इन दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। रमेश ने अपना बीकर कित्थे रखिया? आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट किहड़ा हुंदा बच्चे? ओहदी आउटर मोस्ट पार्ट हुंदा है नॉन लूमिनस जोन, ब्लू कलर, ठीक है।
whose water will get heated in a shorter time। ਬੱਚਿਓ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਵਰਡਡ, ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ਡ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁੱਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਪਰ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ ਯੂ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੇਮ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਲਟ ਦੇਅਰ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਬੀਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਬੀਕਰ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਰਮੇਸ਼ ਬੀਕਰ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੀਟਡ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟਰ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੇਮ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦੀ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਹੌਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਹੌਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਹੌਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗੈਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਬਲੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਰ ਫਲੇਮ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੀਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਲੈਸਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲੈਸਰ ਹੀਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੌਂਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਰੀਚਡ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, with this we come to the end of this exercise and also the chapter. So I hope that this video was helpful to you, useful to you in understanding the solutions to all the questions in your exercise. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ, ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।